Hello my dear students, welcome to chemistry classes. Dear students, last videos nalli ನಾವು solid state important concept ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ we will start with the questions from KCET. Okay, solid state chapter ಇಂದ ಯಾವ questions KCET ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಆ questions ನ first solve ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. After that we will start with that NEET level questions. Okay, students, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 2010 ಇಂದ 2020 ವರೆಗೂ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ KCET ಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Okay, that first one 2010 KCET question. Okay, ಕರ್ನಾಟಕ CET ಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ 2010. In that question, which one of the following is a molecular crystal? Which one of the following is a molecular crystal? ಅಂದ್ರೆ molecular solid ಯಾವುದು ಅಂತ. Okay, now types of solid ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Types of solid ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ dear students? Types of crystalline solid ಅಂದ್ರೆ ionic solid, molecular solid, covalent solid and a metallic solid. Okay, options ನೋಡೋಣ. Quartz, rock salt, diamond and dry ice. Dear student, question na clear ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಹಳ ಈಸಿ ಇದೆ. 2010 ಕರ್ನಾಟಕ CET ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ which one of the following is a molecular crystal ಅಂದ್ರೆ molecular solid ಯಾವುದು. Okay, first ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Quartz it is a covalent crystal ಅಂದ್ರೆ covalent solid ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ students. Rock salt ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಸಾಲ್ಟ್ NaCl ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು NaCl. ರಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ nothing but NaCl. So NaCl which is made up of a Na plus and a Cl minus ion. ಹಾಗಾದ್ರೆ NaCl ಅನ್ನೋದು it is an ionic solid. NaCl is an ionic solid. ಹಾಗಾದ್ರೆ quartz wrong answer. NaCl is an ionic solid, that is why it is also wrong answer. Next one, diamond is a network solid ಅಥವಾ covalent solid ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, it is also wrong answer. ಹಾಗಾದ್ರೆ last answer is dry ice. Then what is meant by dry ice students? It is an important question. Dry ice ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. What is meant by dry ice? Dry ice nothing but solid form of carbon dioxide. Dry ice nothing but solid form of carbon dioxide. Solid form of carbon dioxide, it is called dry ice. Okay student, ಇಲ್ಲಿ dry ice ಅನ್ನೋದು molecular crystal ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು. It is a molecular solid. Its dipole moment is 0. Carbon dioxide, it is dipole moment is 0. Dipole moment is 0. Carbon dioxide ದು dipole moment 0 ಇರ್ತದೆ, ನೆನಪಿರಲಿ. ಆಮೇಲೆ dry ice ಅಂದ್ರೆ solid form of carbon dioxide. So here molecular solids are classified into mainly three types. First one is non-polar solids, polar solids and hydrogen bonded solids. Okay, now last video we discussion ಮಾಡಿದ್ವಿ. Non-polar solids ಅಂದ್ರೆ here the dipole interaction is there, and polar solid nothing but here London forces is there, and hydrogen bonded solid nothing but there will be a hydrogen bond is present in between the constituent particles. However, here the dipole interaction which is present in the dry ice, that is why it is a molecular solid. So solid form of carbon dioxide is called dry ice. So dry ice is an example for a non-polar solid. So non-polar solid ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನ dry ice ಇಂದ ಏನಂತ ಕರೀಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ molecular solid ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. And the answer is option B. Dry ice it is a molecular solid or a molecular crystal. Okay, option B is the right answer. Okay, and second one students, which one of the following is a covalent crystal? Which one of the following is a covalent crystal? This is 2011 KCET question. Solid state chapter ಇಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು KCET ದಲ್ಲಿ 2011
ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಎರಡು. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್? ಯಾವುದು ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಸಾಲಿಡ್ ಅಂತ? ಓಕೆ, ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಐಸ್ ಏನಿರ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಐಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಾಲಿಡ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರೈ ಐಸ್. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಡ್ರೈ ಐಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಾಲಿಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ರಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿವಿ. ರಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ರಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ NaCl, common salt, NaCl, Na plus Cl minus. NaCl which is made up of Na plus ion and a Cl minus ion. ಹಾಗಾಗಿ NaCl is a ionic solid. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ is also wrong. Ice, it is not a covalent crystal. Dry ice, it is not a covalent crystal. Rock salt, it is an ionic solid. That is why it is not a covalent crystal. And the last answer is quartz. Quartz ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಗಳು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸಿಲಿಕಾನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ quartz, it is an example for covalent crystal. And students, the right answer is quartz. Take this. Okay students, next one, solid state chapter inda ಇನ್ನೊಂದು question from 2013 solid state chapter ಇಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ question ಇದು from 2013. Okay, the question is like this. Question ಹೀಗಿದೆ: metallic luster is due to students, ಈಗ just imagine ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಬಾರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಮೆಟಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಆ ಸಾಲಿಡ್ ಮೆಟಲ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮೂತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಶೈನಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಶೈನಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಮೂತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದ ಶೈನಿ ಸರ್ಫೇಸ್ is called a luster. And okay, here metallic luster ಅಂದ್ರೆ shiny surface is due to, ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಈ metallic luster ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ, high density of a metal. Okay, metal's density ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. High density of a metal. Option B, high polish on the surface of the metal. Option D, reflection of light by mobile electrons. Last one, chemical inheritance of a metal. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಯಾಕೆ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಇರ್ತದೆ, ಮೆಟಲ್ಸ್ ಶೈನಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಯಾಕೆ ಇರ್ತದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಹೈ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಹೈ ಪಾಲಿಶ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಬೈ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಮೆಟಲ್. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ when metal electrons they absorb energy, they will migrate from their lower energy level to higher energy level. When they emit energy, they will again they will migrate from higher energy level to lower energy level. So ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗಳು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೋವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ಲೋವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಈ ರೀತಿ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ when they absorb or when they emit energy, so ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬಹುದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, reflection of light by mobile electrons. ಅಥವಾ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The force of attraction takes place between mobile electron or sea of electron, metal cation and a sea of electron. Sea of electron ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬಹಳಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಅಂತ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕರ್ನಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಗಳು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಬೈ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಯಾವುದೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಹೈ ಪಾಲಿಶ್ ಆನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ಇಸ್ ನಾವು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ reflection of light by mobile electrons. Okay, so this is the 2013 question from KCET. Metallic luster is due to reflection of light by mobile electrons. Okay,
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ 2013 ನಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. 2013 ಸೇಮ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಆಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್, ಎರಡು 2013 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ. In FCC unit cell, FCC ಅಂದ್ರೆ face centered cubic unit cell ಅಂತ. In FCC unit cell is shared equally by how many unit cell? ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಾವು FCC unit cell ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಸರೌಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ಗಳು ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಇಮೇಜಿನ್ ಮಾಡಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು FCC ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಇರೋ ರೂಮ್ ಅನ್ನ FCC ಅಂತ ಇಮೇಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೇಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೇಸಸ್, ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಫೇಸಸ್ ಇದೆ FCC ಒಳಗಡೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಈಚ್ ಫೇಸ್ಗೂ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ನ ನಾವು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಫೇಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. I will draw a simple diagram here. This is FCC. Okay, ಎಷ್ಟು ಫೇಸ್ ಇದೆ? 1 2 3 4 5 and front one 6. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೇಸಸ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೇಸಸ್ 6 ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ in FCC unit cell is shared equally by how many unit cell? ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ನ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್, ಎಷ್ಟು? 6 ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಇಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ here 1 2 3 4 front one back side, total 6 unit cell. In FCC unit cell is shared equally by 6 unit cell. Is the right answer. ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 2014 ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. 2014 ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬಹಳ ಈಸಿ ಇದೆ. ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್. ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಕ್ವಶನ್ ಹೀಗಿದೆ. 2014 ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ KCET ಕ್ವಶನ್ ಇದು. Volume occupied by single cesium chloride ion. Volume occupied by single cesium chloride ion pair in a crystal is 7.014 into 10 to the power minus 23 cm cube. ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಬೈ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಸೀಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಇದೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಸೀಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಇದೆ. ಅದರ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 7.014 into 10 to the power minus 23 ಇದೆ. Okay, next, the smallest cesium to cesium intermolecular distance is equal to length of the side of the cube. Length of the side of the cube. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಈ length of the side of the cube ಅಂದ್ರೆ edge length a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು 7.014 ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ. Volume occupied by single cesium chloride ion pair in a crystal is 7.014 into 10 to the power minus 23 cm cube. The smallest cesium to cesium intermolecular distance is equal to length of the side of the cube corresponding to volume of one cesium chloride ion pair. The smallest cesium to cesium intermolecular distance is nearly. ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಇದು ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. This is one unit cell. Cl, ಇವೆಲ್ಲರೂ Cl ಅಯಾನ್ಸ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಗಳು ನಾವು Cl ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಸೀಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ BCC unit cell. It is a BCC unit cell, body centered cubic unit cell ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೀಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ BCC ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Okay, here one atom is present center of the unit cell, that is cesium. Okay, and one more unit cell is there. Here also same, one cesium atom is there in the center of the unit cell. So ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಬಹಳ ಈಸಿ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ occupied by single cesium chloride ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟಂದ್ರೆ, ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ occupied ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ A cube ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. A cube, volume occupied by unit cell A cube is equal to 7.014 into 10 to the power minus 23. Right? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get an answer. That's it. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ,
ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯೂಬ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ನಾವು ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ, ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 7.014 into 10 to the power minus 23 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂಬ್ರಿಟ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಕ್ಯೂಬ್ರಿಟ್ 7.014 into 10 to the power minus 23 cm cube. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ 7.014 into 10 to the power minus 23 cm cube ಅಂತ ಹೀಗೂ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ 70.14 into 10 to the power minus 24 cm cube ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ 70.14 into 10 to the power minus 24 raised to 1/3 cm cube raised to 1/3 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 3 get ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋಣ. 3 1s are 3 8s are 24 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4.12 into 10 to the power minus 8 cm ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾವು 4.12 into 10 to the power minus 8 into ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅನ್ನ 10 raised to minus 2 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 4.12 into 10 to the power minus 10 ಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ 10 to the power minus 10 ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ 4.12 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, 4.12 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್. ಸೊ 4.12 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಆನ್ಸರ್ ನಿಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನಿಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು 4.4 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ 2017 KCET ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ. ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಈಸ್. ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್, ಫ್ರೆಂಕೆಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್, ಸ್ಟೈಕೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್, ನಾನ್ ಸ್ಟೈಕೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಈಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. The options are like this. First one, Frenkel defect is usually favored by a very small difference in the size of cations and anions. Second one, Frenkel defect is a dislocation defect. Third option, trapping of protons in the lattice leads to the formation of F centers. And option D, Schottky defect has no effect on the crystal property of solids. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ 4 ಆಪ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ Frenkel defect is usually favored by a very small difference in the size of cations and anions ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ Frenkel defect ಯೂಶುವಲಿ ಏನು ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಆನಿಯಾನ್. ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಆನಿಯಾನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಫ್ರೆಂಕೆಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಿವರ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ? ಫ್ರೆಂಕೆಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಫೇವರ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆನಿಯಾನ್. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಸೈಜು ಆನಿಯಾನ್ ಸೈಜು ಲಾರ್ಜ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಕೆಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋ, ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಫ್ರೆಂಕೆಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಆನಿಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಫ್ರೆಂಕೆಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಫ್ರೆಂಕೆಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಲೊಕೇಶನ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ. ಡಿಸ್ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The cations are normally they dislocate from their normal side to interstitial side. ಅಂದ್ರೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲಿಡ್ ದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೋಗಿ ಏನು ಆ ಸ್ಪೇಸ್ ಏನು ಜಾಗನ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಓಕೆ, ಇದು ನಾವೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇರಬಹುದು. ಫ್ರೆಂಕೆಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಡಿಸ್ಲೊಕೇಶನ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೆಂಕೆಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ the cations are normally, or the cations are they dislocate from their normal side to
interstitial site are called a frontal defect ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರಬಹುದು. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. Trapping of protons in the lattice leads to the formation of epicenter. No, epicenter ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. epicenter ಅಂದ್ರೆ H. The anionic sites are occupied by electrons ಅಥವಾ the anionic sites are occupied by unpaired electrons are called epicenters ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ protons ಅಂತ ಇದೆ. No, it's a wrong answer. Okay. Next one. ಹಾಗಾದ್ರೆ option C is also wrong. Next one. Schottky defect has no effect on the physical property of a solid ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ Schottky defect physical property ಮೇಲೆ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. has no effect on the physical property of a solid ಅಂತ ಇದೆ. No, it is a wrong answer. ಯಾಕಂದ್ರೆ Schottky defect ಅಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Schottky defect ಏನಾದ್ರು ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಾಲಿಡ್ ದಲ್ಲಿ Schottky defect ನಮಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಾಲಿಡ್ ದಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಎಫೆಕ್ಟ್. Schottky defect has an effect on the physical property of a solid. Actually ಹೀಗಿರಬೇಕು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ has no effect ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ is also wrong answer. ಓಕೆ ನೋಡಿ, Schottky defect, during Schottky defect in solid, physical property nothing but density decreases. Okay, that is why the right answer is B. Frenkel defect is a dislocation defect. This is the right answer, students. The Frenkel defect is a dislocation defect. Andre cations are they dislocate from their normal site to interstitial site in a Frenkel defect. That is why option B is the right answer from 2017. Next one. 2018 ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, which of the following is a network solid ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, NaCl ಇದು ಗೊತ್ತು, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. NaCl ಅಂದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ is made up of Na+ and Cl- ion. ಹಾಗಾದ್ರೆ NaCl is an ionic solid. Next, ice ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಐಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಐಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಾಲಿಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ I2 ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದೆ. I2 ಅಂದ್ರೆ ಅಯೋನಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಅ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಾಲಿಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ remaining students, aluminum nitride. Aluminum nitride is the right answer. Aluminum nitride is a network solid. Okay, so option A is the right answer. Okay, so these are the simple questions. ಮತ್ತೆ next class ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ KCET questions. Take this.